request all the students to maintain silence. Saying what everybody has seen and thinking what nobody has thought. A very good afternoon to our Secretary Dr. G.K. Francis, our Principal Dr. V. Victor Solomon, Ms. Alita Francis, all the faculties and my dear students. The purpose of this gathering is to learn something which is really important to our life and Institution's Innovation Council organization. D.L. Moody once famously remarked, "No one who yields the most stands the best." As we have come to gain insights for our future, let us take this moment to look upon the Lord. Now I call upon Ms. Alita Francis ma'am to lead us in prayer. Let us pray. Let us pray. Our Heavenly Father, we come to you in Jesus' sweet name to thank you, Lord, for all your blessings upon us. We thank you, Lord, for our college. We thank you, Lord, for our founder and secretary. We thank you, Lord, for our principal. We thank you for our faculty. We thank you, Lord, for all the students of this college. We thank you, Lord, for this great college that we are a part of, where we have the privilege, Lord, to study and to develop ourselves to face the world that is ahead of us. We thank you, Lord Jesus, for this day. We thank you, Lord, for this seminar that we can dwell on and concentrate on innovation and get new ideas on how to grow ourselves and how to think new ways and new ideas of doing things. We thank you, Lord, for the morning session, and we just commit this session into your hands. We pray, Lord, that you will be with us, that you will help us, Lord, to absorb the most of it and apply it to our lives to help us out in the future. We pray, Lord, that you will be with our speaker and helper. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, ma'am. Now I call upon Dr. Thank you, ma'am. Now I request our principal, Dr. V. Victor Solomon, sir, a distinguished scholar in myriad discipline, to welcome and facilitate the keynote speaker for the day. Good morning, good afternoon to Founder and Secretary G.K. Francis in absentia. Good afternoon to our Chief Guest Professor K. Shanmughasundaram, Assistant Professor, Savita College, and a Certified Trainer Resource Person, Tamil Nadu Government, EDI. Good afternoon to our Dr. Alita Ma'am. Good morning to all the EDC, IAC coordinators. Good afternoon to all the faculty members. Good afternoon to my dear entrepreneurs. Good afternoon. Good afternoon, sir. At lunch? No. Okay, we'll give at the end of the program. Okay. So I'm very happy. Even without having a lunch, you are planning to attend this program to gain knowledge. First session went off very well. Am I right? Yes, sir. Yes. Same thing, equally and more. This session also going to be a wonderful brainstorming, kindling your knowledge to become an entrepreneur. See, one thing you have to keep in mind.
See, this entrepreneurial idea is not a one day. Last time also we had this like this session. Many students participated. They showed interest in consecutive of that program. We conducted business plan modules. More than 15 students came and participated and delivered their innovative ideas through PPT. Very interesting. Same thing this also. Today morning you attended one session. Today this afternoon you are going to attend this another session. You may have idea and interest at the time of listening. Tomorrow, day after tomorrow, that interest may reduce. Clear? That is the case, nothing going to happen. Clear? You should make it as a continuous process. Take a notebook. What are the ideas you are getting? Innovative ideas. Note down. Try to implement. Discuss with faculty. Discuss with EDC team. Discuss with myself. Will guide you. So that from idea has to converted, as he said, idea has to be converted into next level, projection level. You have to work on the costs. You have to work on the resource. You have to work on the materials. Work on the investment, where to get, whom to approach, which bank will give. How to create a model, a dumping model. Clear? We are here to guide you, but only one thing, we need your interest and intention and passion of doing things and getting things done by your faculty. Make use of us. Clear? Within a short period, 6 months is the right time, second year and final year are there. I want at least one of you among here to become a great entrepreneur. Can we expect at least one of you to become a great entrepreneur? Really? Yes, sir. Really? Yes, sir. Raise your hand who want to become an entrepreneur. Yes, really I appreciate each and every one of you. Have a discussion. Resource person is here, Professor Shanmuganathan sir. He will guide you and he will motivate you. I told morning session, only one idea, one plan will change your life. That's it. No need of 10 plan, 10 ideas and all. One plan, convert it and make it a successful business model. Thank you for giving this opportunity. Thank you, sir, for your thoughts and for ensuring your support in our endeavor. Now I request our respected principal, sir, to felicitate the chief guest. Thank you, sir. Now I call upon Dr. R. Subila Radimam to introduce the chief guest. Thank you. Good afternoon to all. It is my great honor and privilege to introduce our chief guest for today, EDC program and ICC program, Mr. Shanmuganathan sir. With our 25 years in the advisory industry, he is now a NLP certificated trainer, certificate mentor and a trainer for the Tamil Nadu government and EDII. He is also contributed a research person for Oxford University Press India. As a design thinker and mentor, he is regularly conduct training program and a counseling section for students, professional and entrepreneurs, making great impact in the field. We are truly honored to have you with us today. Welcome, sir, Mr. Shanmuganathan, sir. Thank you. Thank you, sir. It is a time to enlighten our minds with innovative ideas and become pioneers.
I now call upon Mr. K. Sanmugam Sundaram sir to deliver his thought to us. Well, first thing is, it is very, very nice to meet you people. I'm really fortunate and happy to face you all. Okay. My first thanks to Sir who gave me the opportunity to stand before you, and Sir for the lovely introduction and wonderful noon time, right? Good. Let's begin with our world. What is our world? தமிழ்ல பேசலாமா இங்கிலீஷ்ல பேசலாமா? தமிழ்ல தான் பேசலாமா? எப்படி பேசலாம்? இங்கிலீஷும் தமிழும் போth கலந்து பேசலாமா? ஓகே சார், அப்போ இங்கிலீஷும் தமிழும் கலந்து பேசலாம். ஓகே. Okay, so I am free to talk to you in Tamil as well as English. நான் ஒரு தமிழன் தான், அதனால தமிழ்ல உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு ரொம்ப விருப்பம் தான். ஓகே. உலகம் எடுத்துங்க, ஆதி காலத்து மனிதன்லேருந்து இன்றைய வரைக்கும் எப்படி நம்ம வந்து வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கோம், நல்லா யோசிங்க. நம்ம வாழ்க்கைகள் எப்படி நடந்து கொண்டிட்டு இருக்கிறது, ஒரு நிமிஷம் நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்க. எதனால நம்ம வாழ்க்கை முன்னேறிட்டே போகுது இல்லையா? அட்வான்ஸ்மெண்ட், டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா? எதனால? எதனால? எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஓகே, ஒரு காரணம். அப்புறம் நீட்ஸ், வெரி குட், இது ஒரு காரணம். தேவைகள், மனிதனுக்கு தேவைகள் அதிகமாக அதிகமாக புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நிறைய வந்து கொண்டிருக்கு இல்லையா? அப்புறம் வேற என்ன முக்கியமானது? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, உங்க காலத்தையே யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு 15-20 வருஷமா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க முன்னேற்றங்கள் இல்லையா? எப்படி அந்த முன்னேற்றங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது? யோசிக்கணும், திங்கிங். எஸ். அப்புறம் இன்னோவேஷன், ஐடியா, ரைட்? இந்த ஐடியா வர்றதுனால தான் மனிதனோட வாழ்க்கை தரம் முன்னேறிட்டே போகுது இல்லையா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஐடியா தான். சாப்பிட்றதுலேருந்து நம்ம வாழ்க்கையை காலையிலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் அந்த ஐடியா கூட தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே இந்த ஐடியாவை தான் சுற்றி 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 வந்துட்டு இருக்குது, போயிட்டே இருக்கு, இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம வாழ்க்கையை ஈஸியாக ஆகலாம், அதே டைமில் கஷ்டமும் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. மேலும் மேலும் நம்ம வந்து ஈஸியாகிட்டே இருக்கோம். இந்த இனோவேஷன் இல்லைன்னாக்கா மனிதனுடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றம் அவ்வளோ இருக்காது. நம்மளும் அந்த காலத்தில் ஆதி மனிதன் மாதிரி காட்டு மிராண்டி மாதிரி இருந்திருப்போம். ஆனால் அப்படி இல்லை. ஏன்னா ஐடியா. ஆதி மனிதன் வந்து மலையிலேருந்து ஒரு உருண்டை கல் உருண்டு ஓடுறத பார்த்தான். அது எப்படி உருண்டு வருது அப்படின்னு போது அதை யோசிச்சு பார்த்தாரு, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்து ஒரு பழங்களை உருட்டி விட்டா அது ஓடுது. அதிலே ஒரு குச்சை விட்டு 2 இது பார்த்தோன்னா வீல் கண்டுபிடிச்சான். ஸோ இந்தமாரி ஒன்று சின்ன சின்ன விஷயங்கள அவன் கண்டுபிடிப்பு வர ஆரம்பிச்சு. சாப்பாடு ஐட்டம், நல்ல குளிர் காயுது, வெயில் அடிக்குது, உடம்பு தாங்குமா? என்ன பண்ணுவாங்க? இலைகள் அதெல்லாம் போத்திக்கிறது. மனிதனோட இது மிருகங்களை அடித்து சாப்பிட்றான் இல்லையா, அதனுடைய ஸ்கின்னை போட்டு போத்திக்கிறான், பாதுகாத்துக்கிறது. ஸோ இந்தமாரி இதெல்லாம் ஒரு ஐடியாஸ். இந்தமாரி ஐடியா வந்து எப்போவுமே வந்து கொண்டே இருக்குது.
அந்த ஐடியாவானால தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கை தரமும் முன்னேறி போயிட்டே இருக்குது. ஏன் உங்கள் காலத்திலே பாருங்கள், ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன எப்படி இருந்தது? 10 years before, திங்க். இப்போ எப்படி இருக்கு? 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா? ரோபோட்லாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா? இப்போ இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்கும்? ஸோ பெரிய சயின்டிஸ்ட்டு அவங்களாம் என்ன பயப்படுறாங்கன்னா, ஒருவேளை ரோபோட் வந்து நம்மளை டேக் ஓவர் பண்ணிடுமோன்ட்டு அந்த அளவுக்கு முன்னேறின்றது இல்லையா? ஸோ டெக்னாலஜி எல்லாமே ஒரு வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு அறிகுறி. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? இன்னோவேஷன், ஐடியா. மனிதனுக்கு ஐடியா வந்து கொண்டே இருக்கிறது. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தான் ஐடியாஸ் இருக்கு. ஆனால் அந்த ஐடியாஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? இல்லை. ஏன்னா அந்த ஐடியாவுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியல. அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். ஐடியான்றது என்ன? சொல்லுங்க சார், ஐடியா என்ன? புதுசாக ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணலாம். அந்த ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுக்கிறது ஒரு ஐடியா இல்லையா? அது பார்த்தா ஒரு அட்ராக்ஷன். ஸோ இதுமாரி ஐடியா சின்ன சின்ன விஷயத்துலாம் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது. பட் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடியாவனால நம்ம வாழ்க்கை தரங்கள் முன்னேறி கொண்டே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஐடியா வச்சு என்ன பண்றது? இந்த ஐடியா எங்கேருந்து தான் வருது? எங்கேருந்து வருது இந்த ஐடியா? அது எல்லாருக்கும் தான் இருக்கு. எப்படி கொண்டாடுறது? One thing I promise you, from this girl to last to that boy, almost everybody has got ideas. We all can get ideas. But how many of you can stop with that idea? Most of the ideas come and go. We ignore it. But some people stay with that idea, then they nurture it and they work on it, then they become entrepreneurs. Right? Do you understand that what I am talking? நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? அந்த ஐடியா எல்லாருக்கும் இருக்கு, வருது. இவனுக்கு வராது, அவங்களுக்கு வராது, இவங்களுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் அந்த அறிவு இருக்கு, மூளை இருக்கு, எல்லாருக்கும் திங்கிங் பவர் இருக்கு. சில பேர் அந்த ஐடியாவோட நிறுத்திட்டு அப்படியே யோசிச்சு பார்ப்பாங்க. அந்த யோசிக்கும் போது தான் அந்த ஐடியா வந்து புது விதமாக நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? வழக்கமாக நடைமுறையில் நடக்கிற மாதிரி அது ஒன்று வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும், அப்புறம் மறந்துடும், அவ்வளோதான். ஸோ அதுதான் வாழ்க்கையில் முக்கியம். அந்த ஐடியாவை நம்ம யோசிச்சு பார்த்து என்னடா இப்படி வந்திருக்கு, ஒரு யோசனை வந்திருக்கு, இதை எப்படி நம்ம இதை நர்ச்சர் பண்ணுறது, எப்படி இதை வச்சு முன்னேறி பண்ணுறது, இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. அப்படி யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐடியா ஸ்ட்ராங் ஆகும். ரைட்டுங்களா? அந்த ஐடியா எப்படி ஸ்ட்ராங் ஆகும்? திருப்பி யோசிச்சிங்கன்னா அந்த ஐடியா ஸ்ட்ராங் ஆகும். ரைட்? ஒரு வாட்டி திங்க் பண்ணீங்கன்னா சாதாரணமாக தெரியும். 2-3 வாட்டி அந்த ஐடியா திருப்பி யோசிச்சிங்கன்னா பிகம் ஸ்ட்ராங்கர். அதுக்கப்புறம் அதே யோசிச்சு பார்த்து என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா then it becomes an action. You act on that idea. Right? Once you act on that idea, that's it. முதலாளி ஆயிட்டீங்க நீங்க. இதுதாங்க நடைமுறையில். சில பேர் ஏன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வாழலாம், ஏன் சில பேர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை, சாதாரணமாக இருக்கிறாங்க. இப்போ புரியுதுங்களா? Why some people are successful? Why not everybody is successful? Because they think differently. Right? Then only you get ideas. What I mean by think differently? Different-ஆ திங்க் பண்ணா என்ன அர்த்தம்? Good. யூனிக்கா இருக்கணும். கையெல்லாம் தட்ட மாட்டீங்களா? Good. யூனிக்னஸ் ஆகணும். சொல்லுங்க நீங்க யாரோ? வேற என்ன? எல்லாம் சேர்ந்து சிறுநீர் காதல சரியா ஓட.
சொல்லுங்க, யாரோ இப்போ சொன்னீங்களே. Come on, please stand up and say. சொல்லுங்க. அவங்களுக்கு உடம்பு சரியா? Think differently னா என்ன அர்த்தம்? அதான் எப்படி யோசிப்பீங்க? எப்படி யோசிப்பீங்க? Think differently னா என்ன அர்த்தம்? Quite please. Yeah. மத்தவங்களோட வித்தியாசமா பார்க்கிறது. கரெக்ட். இது ஒரு big hand. அது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 400-500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரண விஞ்ஞானி அவர் ஒரு கார்டன்ல உட்காந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்க எப்படா இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்ட்டு. அப்ப என்ன ஆகும், ஆப்பிள் ட்ரீல ஒரு ஆப்பிள் உழுது கீழே. ஓகே ப்ளீஸ் லிசன். ஆப்பிள் உழுது. அது உழுது அந்த மாதிரி ஆப்பிள் எத்தனை பேர் பார்த்துப்பாங்க உழுத? பட் ஐசாக் நியூட்டன் என்ன பண்ணாரு, வித்தியாசமா பார்த்தாரு. அது எப்படா உழுதுன்ட்டு. மற்றவங்க மரத்துல இருந்து ஆப்பிள் உழுது, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவு பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஐசாக் நியூட்டன் என்ன பண்ணாரு, he stayed with that idea. எப்படா மரத்துல இருந்து உழுது அப்படின்னு வித்தியாசமா பார்த்தாரு. Then he discovered gravitational force. புரியுதுங்களா? இதுதான் வாழ்க்கையில மற்றவங்களுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம். ஏன் மற்றவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்கன்னா இதுதான் வித்தியாசமா பார்க்கறது. எப்படா இதுல பணம் சம்பாதிக்கலாம், அதில் எப்படா பணம் சம்பாதிக்கலாம்னு பார்ப்பாங்க. ஆனா சில பேர் என்ன சாதாரணமா பார்த்துட்டு போவாங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ அதனால சாதாரணமா பார்க்குறவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், சாதாரணமா இருக்கும். வித்தியாசமா பார்த்து ஒன்று அதை என்னடா எப்படா வந்ததுன்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் போது சில உண்மைகள் தெரியும். அந்த உண்மையை வச்சு அவங்க நடந்தாங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லாக. ரைட்? புரியலையா? புரியலன்னு சொல்லுங்க. ரைட்? இப்போ உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுது? இப்போ வாழ்க்கையில என்ன சாதிக்கணும்னு ஒரு வித்தியாசம் தெரியுது உங்களுக்கு? மற்றவங்களை பார்க்கும்போது நான் எப்படா பண்ணலாம், நான் அதோட இப்படி பெட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்குறீங்கல்ல, இதுதான் வித்தியாசம் பார்க்கணும். ஓகே, அவன் பைக் வாங்குறான், என்னால் பைக் வாங்க முடியல, அதோட நான் கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கணும் இல்லையா? அதான் வித்தியாசமா பார்க்கறது. ஸோ திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி, டெஃபினெட்லி யூ வில் அச்சீவ். ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங். நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி நான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன்ட்டு. எங்கள் அப்பா சொன்னார், சத்தியமாக உன்னால முடியாதுறான்ட்டு. என்னடா இவ்வளோ டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க பண்ணுவாங்க, சின்ன பையன். அப்போ எனக்கு ஒன்றும் புரியல, என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. எனக்கு அதுக்கு மேலே படிக்க முடியல. எங்கள் அப்பா கவர்மெண்ட்டில் டிப்டி செக்ரட்டரியாக இருந்தார். அவருக்கு நான் ஐஏஎஸ் படிச்சு பெரிய லெவலில் வரணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஆசை, கலெக்டர் ஆகணும்ட்டு. பட் எனக்கு அந்த வாழ்க்கை பிடிக்கல. நான் ஒரு தொழிலாளர் ஆகணும், தொழில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அப்போ ஆசைப்பட்டேன். அப்போ 24 வயசு எனக்கு. டோட்டல் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட். அப்போ என்னுடைய முதலீடு என்ன தெரியுமா? அப்போ நான் தொழிலாளிக்கும் போது ஒரு 3 இன்ச் லென்த்து, 1.5 இன்ச் ஹைட்டு, விசிட்டிங் கார்டு, அதுதான் என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுதான் என்னுடைய முதலீடு. அப்போல்லாம் ஒரு 25-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரும் உங்களுக்கு லோன்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பேங்க்ல போய் நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன், லோன் கொடுயா அப்படின்னாக்கா உங்க அப்பா கைக்கு போட சொல்லணும். இப்போ அப்படி கிடையாது. சார் நான் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிட்டேன், நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும், உட்காருப்பா, என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க பேங்க்ல. See the difference? எவ்வளோ வசதிகள் இருக்கு பாருங்க. இப்போ இதுதான் அதை யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது.
சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது. அந்த சந்தர்ப்பங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க ஒன்னே ஒன்று தான் பண்ணணும், முயற்சி. சிம்பிள். கரெக்டா தம்பி? வாட் இஸ் முயற்சி சொல்லுங்க. எப்படி முயற்சி எடுக்கிறது? கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க யாரும். கேளுங்க என்ன எப்படி சார் முயற்சி எடுக்குது அப்படின்ட்டு. பசங்களாம் ரொம்ப கூச்சப்படுறாங்க. ஜென்ஸ் எல்லாம் நீங்க அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க கேளுங்க. மேபி யூ கேர்ள்ஸ் ஆர் மோர் போல்ட். கேளுங்க. எப்படி முயற்சி எடுக்கிறது இல்லையா? சிம்பிள். ஒரு ஐடியா ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஐடியாவில் தான் வந்து ஒரு தொழில் முனையும், ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வரும். வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா? இதை வித்தியாசமா பாருங்க. டெய்லி இட்லி சாப்பிடுறீங்க இல்லையா? வீட்டில் காலையில இட்லி சாப்பிடுறீங்கல்ல, அதே எத்தனை நாளைக்கு சாப்பிடுறீங்க? அது வித்தியாசமா பாருங்க. அதான் வித்தியாசமா? இட்லியில என்ன வித்தியாசம்? சட்னி மாத்தா வித்தியாசம் தெரியுமா? ஓகே, ஹலோ, நான் ஒரு சின்ன தொழிலோட சீக்ரெட்டை சொல்றேன். தொழிலுடைய சீக்ரெட் சொல்றேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சங்கீதா ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சங்கீதா ஹோட்டல்ஸ். அதுல இருந்து பிரிஞ்சு ஒருத்தர் கீதம் ஹோட்டல் தனியாக ஆரம்பிச்சாங்க பார்ட்னர்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இட்லி சாம்பார் தான், நம்ம வித்தியாசம் எல்லாம் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணாங்க, இட்லியில கேரட் ரவுண்டா கேரட் வச்சாங்க. 2-3 கேரட் வச்சு ஆரம்பிச்சாங்க. எல்லாரும் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த ஹோட்டலுக்கு நல்ல பிசினஸ் வர ஆரம்பிச்சது. என்ன வித்தியாசம் இருக்கு சொல்லுங்க? கேரட். கேரட் எவ்வளவு சத்து இருக்கு? ரைட். இட்லியில ஸ்டார்ச் இருக்கு. ஸோ இதுவும் அதுவும் சேர்ந்து ஹெல்த்துக்கு. எல்லாருக்கும் இந்த காலத்தில் வந்து ஹெல்த் கான்சியஸ். கரெக்டுங்களா? அந்த ஹெல்த் கான்சியஸ்ல ஹலோ, நான் ஒரு உண்மையை சொல்றேன் பாருங்க. 5 இட்லி சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க, 10 இட்லி சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா? 10 இட்லி சாப்பிட்றவன் 10 இட்லி ஒரு 3 பீஸ் சாப்பிட்டானா கேரட்டை, எவ்வளோ பீஸ்? ஒரு 2 கேரட் சாப்பிட்டானா அப்ப என்ன ஆச்சு அவனுக்கு? எவ்வளோ எனர்ஜி, எவ்வளோ ஹெல்த். இதுதான் டிஃபரெண்ட். இதுதாங்க வித்தியாசம். This is what I am talking about. Think differently. Right? இதுதான் நான் சொல்றது. Think differently. புரியல? புரியல? என்னங்க? Give him a big hand. You know why? Why I am giving my hand and why I am asking you all to clap him? Because he is the only one who is bold enough to ask me question. I like people who ask me questions. You don't ask yourself, ask your neighbor. Ask me. Right? So, no what is okay? Discouragement. Okay, it's a good question. இன்னைக்கு வந்து ஹலோ, இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து யங்ஸ்டர்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்க எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப ஃபீல் பண்றது என்னன்னாக்கா, வீட்டில் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட், வெளியே டிஸ்கரேஜ்மெண்ட், கவர்மெண்ட் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட், இப்படிதான் சொல்றாங்க. உங்களை பாருங்க, வெளியெல்லாம் பார்க்காதீங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்க டியூட்டி என்ன? நல்ல பெரிய ஆளா வாழணும், அவ்வளவுதான் இல்லையா? உங்க லைஃப் இது. அவங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க, நீ ஏமா கஷ்டப்படுற? நல்லா யோசிங்க. டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வார்த்தை என்ன? நீங்க நினைக்கிறது it is not a discouragement, it is an encouragement. Hello, if someone discourages you, take it that he is encouraging you. You know why? He is pointing out to you that you are not doing all right. That means he is pointing out to you. So he is encouraging you to look after you well. Simple. Correctly கைதட்ட மாட்டீங்களா? You got it now? Okay. What's your name?
Mr. Harun brought a very good subject. I like it. So, never take someone discouragement as your personal. Okay? If you start thinking, சொல்லிட்டாங்க, சச்சா இப்படி போச்சு, என்னால் முடியாது போல இருக்கு, அப்படிலாம் பண்ணீங்கன்னா, who is suffering? You are suffering. அவர் சொல்லிட்டாருல, எனக்கு ஏதோ வீக்னஸ் இருக்கா, நான் சால்வ் பண்றேன். That is a positive thinking. But when you go ready. Okay. So, this is what I am talking about. இதுதான் வந்து entrepreneurs, தொழில் முனைவோருக்கு இதுதான் முக்கியமானது. Never discourage yourself. உலகம் வந்து அப்படிலாம் மாற்றி சொல்லும். உலகத்தில் எல்லாரும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அப்பா அம்மா கூட டிஸ்கரேஜ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ரைட்? Don't bother. அவன் நல்லதா சொல்றாங்க எடுத்துங்க, அவ்வளவுதான். Take it that they are pointing out some weakness to you. அவ்வளவுதான் ஓவர். ஸோ இதுக்கு வந்துச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ஏன் டென்ஷன் ஆகிறீங்க? ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது சொன்னாங்க உங்களால முடியுமா? அவ்வளவுதான், அதுதான் போதும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் டிஸ்கரேஜ் பண்ணி அதுதான் பண்றீங்க? ஓகே, ஸோ now I'm coming back to that idea. So please think about something that which is interesting. உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவா? ஓகே, பரவாயில்ல, சொல்லி என்கிட்ட சொல்லு. ஓகே, you tell me. What is your interest in life? Apart from getting married, okay. Yeah, I know, all same, right? Girls and boys are same. You have a dream, right? You have a goal, you have a, all the visions and all that. So what is yours? Name சொல்லுங்க. அப்படி சொல்லுங்க. ஸோ தொழில் பண்ணணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசை. ஏன் தொழில் பண்ணணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்குனாக்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒருத்தர்கிட்ட போய் கை கட்டிட்டு சம்பளம் வாங்கும். நிறைய கம்பெனிஸ்ல சம்பளம் ஒழுங்காக கொடுக்குறது, வேலையை நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சு எடுத்துருவாங்க, இன்க்ளூடிங் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ். 12 hours உங்களை வேலை வாங்கி நல்லா புரிஞ்சு எடுத்துருவாங்க, அப்படி கொடுப்பாங்க. நீங்க சுத்தமா தொழில் பண்ணீங்கன்னா நீங்க தான் ராஜா. கஷ்டப்படும் போது நல்லா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிங்க. அது 2 நாள் பிரேக் எடுத்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. திருப்பி வந்து மறுபடியும் கஷ்டப்படுங்க, சம்பாதிங்க. யாரும் உங்களை வந்து வேண்டான்றாங்க. சம்பாதிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா லைஃபை, அது மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறாரு. ரைட்? இப்போ நான் 10,000 ரூபாய் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், கடன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ. நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவேன்? நான் உங்களை உதப்பேன். என்னையா செலவு பண்ணேன் இல்லையா? உங்கள் காசை நீங்கள் செலவு பண்ணீங்கன்னா யார் உங்களை கேட்பா? அதான் பிஸ்னஸ் தான் பண்ண முடியும். ரைட்? நான் என்னோட அனுபவத்தில் சொல்கிறேங்க. நான் 24 வயசில் ஒரு வாட்டி 5000 ரூபாய் எனக்கு வந்துச்சு. பிஸ்னஸில் லாபம் வந்தது. அந்த 5000 ரூபாய் நான் முதல்ல சம்பாதிச்சது. அந்த காலத்தில் யோசிச்சு பாருங்க, 5000 rupees பெரிய அமௌண்ட்டு. அந்த அமௌண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஹெவனை பார்த்த மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா நம்ம சொந்தமாக சம்பாதிச்சது. யாருக்கிட்டே நான் போய் கடன் வாங்கல, கெஞ்சல, இது இல்லை, சம்பாதிச்சது. அந்த காசு வந்து எப்படி செலவு பண்ணுறதுன்னு முக்கியம் இல்லை, எப்படி சம்பாதிச்சோன்றது முக்கியம். 5000 ரூபாய் நான் சம்பாதிக்கும் போது ஏன் 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடாது? அப்படிதான் யோசிச்சேன். ரைட்? அந்த மாரி நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் முன்னுக்கு வரீங்க. அதனால தான் சில பேர் வந்து டாப் லெவலில் இருக்காங்க. ரைட்? கரெக்டாக சார்? சில பேர் ஏன் ஆகலை தான் வித்தியாசம். மற்றவங்களுக்கும் சில பேருக்கும் வித்தியாசம். ஆனால் எவ்ரிபடி சேம். இப்போ நீ சிரிக்கலாம், பட் இதே வந்து பாக்கெட்டில் காலியாக இருக்கிற என்ன பண்ணுவ? சிரிப்பியா? லைஃப்ல அதான். எந்த வயசுலையும் நீங்க வந்து பைசா சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழிகள்
சத்தமா கேளுங்க, காது விட மாட்டேங்குது. ஓகே, இன்னைக்கு சொல்றேன் 2024 இந்த இயர்ல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி சம்பாதிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் எங்க காலத்துலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு அருமையா சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழிகள் நிறைய இருக்கிறது தொழில் மூலியமாக. இதை நீங்க யூஸ் பண்ணி, ஓகே, ஏன்னா யாருமே பெரிய பணக்காரன் தான் மறுபடியும் பணக்காரனா இல்ல, பணக்காரன் தான். சாதாரணமா இருக்கிறவங்க பணக்காரனா அச்சீவ்மெண்ட், ரைட்? அப்பா அம்மா காசு சொத்து சேர்த்து வச்சிருந்தது நான் சம்பாதிச்சு சொல்றது பிரயோஜனம் இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ நீங்க சம்பாதிக்கணும். உங்களால முடியுமா? அதான் நான் சொல்றேன், உங்களால முடியுன்ற. எவ்ரிபடி கேன் ஏர்ன் மணி. ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு. இதே ஒரு 25-30 வருஷத்துக்கு முன்ன லேடிஸ் அவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியாது, காலேஜ் முடிச்சோட கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுவோம், செட்டில் ஆயிடுவாங்க. இப்போ கிடாது அப்படி. நீங்க தாய்மாராக ஆனாலும் சொந்த காலில் நிற்கலாம், சொந்தமாக சம்பாதிக்கலாம், ரைட்? அந்த மாரி தகுதி இருக்கு. அதுதான் இப்போ உலகத்தினுடைய மாற்றங்கள். அதை யூஸ் பண்ணி ஆரம்பிக்கலாமா? என்கிட்ட இன்னும் ஐடியாஸ் இருக்கு சார், எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது? குட், திஸ் ஆல்சோ குட். உங்க பேர் என்ன? வந்துருக்கீங்கம்மா, ஒன்றா சேர்ந்து பேசலாம். இவரை நீங்க அவர் என்ன சொல்றாரு, ஐடியா வந்துருக்கு சார் எனக்கு, ஆனா அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, ரைட்? எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது? இப்போ ஒரு நாய் ஒன்று கவுத்துது, என்ன பண்ணுவேன்? யாரு நாய் வருது, அப்படியும் ஒன்று வருது, என்ன பண்ணுவேன்? அப்படியும் ஒன்று உள்ள என்ன பண்ணுவேன்? போடு, ரைட்? ஓடு இல்லையா? ஓகே, அந்த பேர் ஓடாம யோசிச்சுனா என்ன பண்ணலாம்? நோ, பி ஃப்ரெண்ட்லி வித் தி டாக். கரெக்ட், ரைட்? சிம்பிள். அதான் வித்தியாசமா நம்ம பண்றது, புரியுதுங்களா? இப்போ நம்ம ஆரம்பத்துல என்ன சொல்றேன்? பி டிஃபரெண்ட். ஸோ டு மேக் மணி, திங்க் டிஃபரெண்ட்லி. இட்லி எல்லாம் இட்லி ஆர்டினரி இட்லியே சாப்பிட்டுருக்கீங்க, ஒரு அதில் பீட்ரூட்டோ கேரட்டோ சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி. அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுங்க, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? சாப்பிட்றீங்க, நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, என்னடா சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு யோசிச்சிங்களா? பசிக்கு சாப்பிட்றோம், அதான் தப்பு. யோசிச்சு சாப்பிடுங்க. இது நமக்கு சூட் ஆகுமா, இது நமக்கு பழத்தை கொடுக்குமா, இது எனர்ஜி கொடுக்குமா, இது நாளைக்கு பிரச்சனை வருமா, அதெல்லாம் யோசிச்சு சாப்பிடுங்க. அதான் வித்தியாசமா பாருங்க. ஓகே, இது உடம்பை பாதுகாக்குது, ரைட்? டெய்லி பரோட்டா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? மைதாமா என்ன எனர்ஜி இருப்பாங்க? That's what I am talking about. Think differently. Okay, implement எப்படி பண்றது சார் கேட்டார். ஓகே, இப்போ now we will come to the serious point. நல்லா யோசிப்பா. உனக்கு இப்போ ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு. அந்த ஐடியா என்னன்னாக்கா, என்னடா ஜனங்க எல்லாமே கஷ்டப்படுறாங்க, ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கஷ்டப்படுறாங்க, அந்த கஷ்டத்தை போகிறதுக்கு நம்ம என்ன ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணணும். யோசிக்கலாம், திங்க் பண்ணு. ஏதாவது ஒன்று மருந்து வாங்க போக முடியல, சாப்பாடு வீட்டில் படுறதுக்கு ஆள் இல்லை, அந்த மாதிரி எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா? அதை சால்வ் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவேன்? வாங்கி சாப்பிட முன்னாலே போக முடியாது, வாங்கி தருவேன். எப்படி வாங்கி தருவேன்? ஒவ்வொரு வீடாக போய் வாங்கி தர முடியுமா? நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி, ஒவ்வொரு பேர் பார்க்க முடியுமா? திங்க் பண்ணு, என்ன ஐடியா? ஸ்விக்கி
ரைட்? ஸ்விக்கி எப்படி பிறந்தது? ஐடியா. நம்ம தம்பி சொல்றாரு, நான் போய் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஒவ்வொரு விட போய் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? ஆர்மி ஸ்விக்கி மாதிரி ஒரு கம்பெனி முடிஞ்சு போச்சு. ஹலோ, ஒரு முதலாளி என்ன பேசிட்டு இருக்கேன், நீ டெலிவரி பண்ணி. So this is what I am talking about. என்ன ஒரு பேட்டர் சார் புரியலப்போ எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது? முதல்ல காசை பத்தி நினைக்காதீங்க, முதல்ல இந்த ஐடியாவை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது யோசிங்க. நிறைய வழிகள் இருக்கு. வாழ்க்கையை வந்து ஈஸியாகிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் யோசிங்க. ரைட்? நல்ல யோசிங்க. அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு சில உண்மைகள் வரும். அந்த உண்மையை வச்சு பாயிண்ட் எடுத்து அதை வந்து பிஸ்னஸ் ஆகி அதில் சொல்லுவாங்க. ஸ்விக்கிக்காரனா வந்து எக்ஸ்ட்ரா மூலெல்லாம் இல்லை அவனுக்கு, நம்மள மாதிரி சாதாரண ஆளுங்க தான். ஏன் அப்படி யோசிச்சோம்னா, என்னடா எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க வீட்டில். இப்போ நானே வந்து சமயத்தில் காலேஜ்லேருந்து வீட்டுக்கு போகும்போது என் வயசு உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா ஸ்விக்கி. ரைட்? நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுங்க. பிஸ்னஸ் எப்படி விருத்தி ஆகணும்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க. 2 பேருக்கு ஒரு வீட்டில் வயசானவங்க இருக்காங்க, அவங்க பசங்கள்லாம் அப்ராட்ல இருக்காங்க. அந்த வயசானவருக்கு உடம்பு சரியாக போச்சு, டாக்டர் கிட்ட போக முடியல, அந்த மருந்து வாங்க முடியல. என்ன பண்ணுவார்? நோ ஸ்விக்கி, அப்பல்லோ, மெட் பிளஸ், அப்பல்லோ ஃபோன் பண்ணுங்க. ரைட்? சி ஈஸியாக. அப்புறம் இப்போ எனக்கு 2 பசங்க எல்லாம் அப்ராட்ல இருக்காங்க. நானும் ஒய்ஃபும் வந்து வீட்டை நாங்கள் பெருக்கி கூட்டி எல்லாம் பண்ண முடியாது, 2 floor ஹவுஸ் இருந்து. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், நாங்கள் ஒரு 4 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கான், அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி வந்துருங்க நீங்கள் காலையில் க்ளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறோம். 6000 ரூபா. அவர் பெரிய கம்பெனி. அது இந்த மாதிரி ஒரு 50-60 பசங்களை வச்சுக்கிட்டு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது பிஸ்னஸ். இதுதாங்க திங்க் பண்ணணும், ஜனங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக வாழ்க்கையை எடுத்து வருது. ரைட்? ஸோ நான்லாம் ஏன் இப்போ இங்கே காலேஜ்லேருந்து இங்கே வரேன் அங்கெல்லாம் போகிறேன்னாக்கா என் லைஃப் ஈஸி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அந்த மாதிரி சப்ளைஸ் இருக்கு. சிம்பிள். நான் காய்கறிலாம் வாங்குறதே இல்லை. என் ஒய்ஃபுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க, ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி ஒரு ஆள் கிட்ட வச்சுருக்காங்க, ஒரு மளிகை கடை, காய்கறி கடை தான், பணம் போட்டுருவாங்க, முடிஞ்சு போச்சு. திஸ் இஸ் வாட் பிஸ்னஸ். சாதாரண பிஸ்னஸ் அது, பெரிய பிஸ்னஸ். அந்த க்ளீன் பண்ணுவாங்கல்ல, இந்த அன்எஜுகேட்டட் பசங்க, இந்த மாதிரிலாம் சில பேர் +2 முடிக்காம சில பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பசங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. இந்த மாரி மாதத்துக்கு அவங்களுக்கு ரெகுலராக ஜாப் கொடுத்துனே, சம்பளம் ரெகுலராக கொடுத்துனே இருப்பாங்க. இது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ். ஓகே. அதே மாதிரி என் சன்னு வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கான். அவன் வந்து என்னுடைய டாக்டர்லாவும் வேலை செய்கிறாங்க, என் பையனும் வேலை செய்கிறான். 2 சின்ன பசங்க இருக்கு. கரெக்டாக 3 மணிக்கு ஸ்கூல் பஸ் கொண்டாந்து விட்டுரும். என்ன பண்ணுறது? யார் வீட்டில் இல்லை, யாருக்கு பசங்களை எப்படி கவனிக்கிறது? பேபி சிட்டி. அது பெரிய ஆர்கனைசேஷன் தான் இருக்குது. ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி கரெக்டாக 3 மணிக்கு வந்துருங்க, பஸ் வருனாக்கா வெயிட் பண்ணுவாங்க. இந்த பேபி சிட்டர் லேடி ஆர் சம்மோன் பசங்க வந்தால் அழகாக உள்ள ஆக்ஷன் போய் வச்சுட்டு என்ன வேணும் சாப்பாடு அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்க விளையாடுறதா டிவி பார்க்குறதா என்னன்னு பசங்களை கவனிச்சு. அவர்ஸ் கனெக்டட் பிஸ்னஸ். பேமெண்ட் எப்படின்னா அவர்ஸ் கனெக்ட். ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் கழிச்சு பேரண்ட்ஸ் திருப்பி வந்துடுவாங்க. அது வரைக்கும் இந்த குழந்தைகளை பார்த்துக்கலாம். பிஸ்னஸ் அதாவது நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா பிஸ்னஸ் உருவாகும். புரியுதுங்களா? இதுதான் ஈஸியாக சொன்னீங்களா, கேட்டீங்களா? எப்படி சார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது? இப்படி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. Think what is the people want. Think what they need. Simple. You solve their problem. Okay. So ஒரு வயசானவர் இருக்காரு, வீட்டில் ஒரு பசங்க நல்லா படித்த பசங்க எல்லாம் வேலைக்கு போயிடுறாங்க ஐடியில்.
அவர் தனியாக உட்காந்துருக்காரு, ஒய்ஃபை இறந்துட்டாங்க. யார் கவனிக்கிறது? அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ். அந்த மாரி பசங்க வந்து வயசானவங்கள பீச் ஓரமோ அல்லது கோயில் ஆக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறது அந்த மாரினா அதுக்கு ஆள் இருக்கு, அதுக்கு காசு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வாழ்க்கை தரங்களை ஈஸியாக இருக்கும். உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா? நத்திங். இப்போ நத்திங் வரும் இனிமேல். அது வந்து என்ன பண்ணுறா, நீ தான் சால்வ் பண்ணணும். அது ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கலாம். I'll tell you something. முக்காவாசி பேர் மணி ப்ராப்ளம், ரைட்? எவ்ரிபடி கோயிங் டு ஃபேஸ் மணி ப்ராப்ளம். அந்த மணி ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரே ஒரு வழி என்ன? சம்பாதிக்கப்பா, ரைட்? சம்பாதிக்க, முடிஞ்சு போச்சு, ப்ராப்ளம் சால்வ்டா. யா டெல் மீ, ஈஸியா ஏன் பண்ணதா? கம்மியா? I'll tell you right now, I will give you money if you do my job. Come, hold the mic. I'll pay you whatever they pay me, I'll pay you off. Come and talk. It's not easy. Simple. Learn how to speak. You can earn money. Right? That's why I am learning. I don't depend on anyone. Okay? I earn my own money. I take care of my family. Over. இதுதான் ஆரம்பிக்கணும் வாழ்க்கையை. இப்போ உனக்கு நீ வந்து டிபெண்ட் பண்ற தேவையில்லை. சைடில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது. எனக்கு என்ன பிஸ்னஸ்? இந்த மாதிரி யாராவது போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஹெல்ப் பண்ணுறது, ஓகே, அல்லது வந்து ஸ்கூலில் போய் ஹெல்ப் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வரும். அதை வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நிறைய வழிகள் இருக்கு. இந்த காலத்தில் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு thousands of ways, நிறைய வழிகள் இருக்கு. ஆனால் காலம் போக மாட்டேங்குது, அந்த பக்கம் கஷ்டம். ஸோ யூ ஆல் கேன் earn money. You all can be happy. Don't compromise your life. இவ்வளோதான், இனிமேல் என்னால் முடியாது, அவ்வளோதான். பட்சமாக ஏதாவது ஜாப் பண்ணி போனோமா, சம்பாதிச்சோமானா அப்படிதான் இருக்கும். அப்புறம் ஒன்று தான் இருக்கும் வாழ்க்கை. ஒரு கார் வாங்கணும், ஒரு வீடு வாங்கணும், நல்ல அழகான ஒய்ஃபை கல்யாணம் பண்ணிடணும், பணம் பிஸ்னஸ் பண்ணு வரும். திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் டாக்கிங். ஓகே, சிம்பிள். If you want to do business, think differently. If you want to earn money, be active. Start earning. எப்படி முடியாதுன்னு கிடையாது. எத்தனை பேர் வந்து இதில் மெக்டானல்ட்ஸ்லையும் கேஎஃப்சியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க தெரியுமா? Do you think they are all beggars? ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் நோ, எல்லாம் படித்த பசங்க பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இன்னொன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, அந்த மாதிரி பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தொழில் நுணுக்கங்கள்லாம் ஈஸியாக கற்றுக்கிறாங்க. ஹலோ, எப்பொழுதுமே அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்களெல்லாம் கேவலமாக நினைக்காதீங்க. இந்த சின்ன வயசில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க தொழில் நுணுக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, கற்றுக்கிறாங்க. நாளைக்கு நீங்கள் தொழிலாக இருக்கிறாங்களா இல்லையா? என் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவேன், முதல்ல காலேஜ் டிகிரி முடிச்ச உடனே ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் அல்லது காலேஜில் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போதே இன்டர்ன்ஷிப் போயிடுறாங்க. ஏன்னாக்கா அவன் 10,000 ரூபாய் தான் கொடுப்பான் இன்டர்ன்ஷிப்பில். பட் யூ லேர்ன் லாட், ரைட்? இன்டர்ன்ஷிப் போனீங்கன்னா ஒரு 3 மாதம் 6 மாதம் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சீங்கன்னா நிறைய கற்றுக்கலாம். இப்படி உட்காந்து இதெல்லாம் கற்றுக்க முடியுமா? முடியாது. திஸ் இஸ் வாட் மேக் யூ பிஸ்னஸ். ஓகே, இப்போ புரிஞ்சுங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், ஒன்றால் என்ன பண்ண முடியும் யோசிங்க. ஒன்றால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிங்க. அதனுடைய இது உங்களுடைய குவாலிட்டி, உங்களுடைய செயல் திறன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா நிச்சயமாக நீங்கள். நிறைய பேருக்கு அவங்களுடைய குவாலிட்டியே தெரியல. என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேர் கேட்பேன், உண்மையே புரியல சார்னும். அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கு நீங்களே முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? அது தெரிஞ்சு
தெரிஞ்சுன்னா என்ன பண்ணா தெரியும். உனக்கு என்ன தேவை சொல்லு பார்க்கலாம். கஸ்டமர்களை என்னன்னு தெரியல, ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட். தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? நிறைய பண்ணலாம்ப்பா. உன் திறமை என்னன்னு உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நிச்சயமா நிறைய பண்றாங்க. நிறைய பேருக்கு அது தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் யுவர் குவாலிட்டி. ரைட்? உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுடைய திறமை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஐடென்டிஃபை யுவர் குவாலிட்டி. சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் நல்லா பேசுவேன், எனக்கு பேச்சு திறமை இருக்கு அப்படின்னா ட்ரைனர் ஆகும், ப்ரொஃபஸர் ஆகும், ரைட்? மேபி அரசியல்வாதி ஆகும். ஸோ இப்படிதான் ஒவ்வொருத்தரும் பிளான் பண்ணுறது. ஓகே, ஒவ்வொருத்தரும் முடிவு பண்ணுறது அப்படிதான். சில பேருக்கு பேச்சு திறமையெல்லாம் வர சீக்கிரமே இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து பேச்சு திறமை இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த திறமையை வச்சுட்டு முன்னுக்கு வரலாம். Right? So this is what I am talking about. So don't waste your time. You all can earn money, you all can live well, you all can 100% successful. But one thing, you have to take the step forward. Don't put your foot back. You know why? பின்னாடி வந்து உலகம் இல்லை, ஃப்ரண்ட்ல தான் இருக்கு. ஸ்டீவன் ஹாக்கிங் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி இருந்தார் தெரியுமா? இறந்தார். அவர் ஒரே ஒரு தான் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு போயிட்டார். Don't look down at your feet, look up அப்படின்னாரு. யாருக்காவது அது அர்த்தம் தெரியுமா சொல்லுங்க? அது ஒரு பெரிய தத்துவமே அடங்கியிருக்கு. திங்க் பண்ணுங்க. தமிழ்ல சொல்லட்டுமா? அவர் ரொம்ப அழகா சொன்னார், கீழே பார்க்காதப்பா, மேல பாருப்பா, அங்கதான் உலகமே இருக்குல்ல. என்ன அர்த்தம்? ஸ்கை, ஸ்கைல என்ன இருக்கு? ஸ்கைல என்ன இருக்கு? எஸ். நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? என்ன ரிசர்ச்? இந்தியால பிறந்து ஒரு விண்வெளி பெண்மணி சுனிதா வில்லியம்ஸ் இன்னைக்கு மேல இருக்கிறாங்க. அது தெரியுமா? கோடிக்கணக்கில் அவங்களுக்கு சம்பளம். அமெரிக்கா நேசான்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மேல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. 3வது மாசம் இருக்கிறாங்க. கோடிக்கணக்கில் சம்பளம் அவங்க. இதுதாங்க லைஃப். மேலதான் வாழ்க்கை, கீழே நம்ம வந்து நிறைய வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி யோசிங்க. ரைட்? பைக் வாங்குறீங்க, இது வாங்குறீங்க, எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க இல்லையா? எக்ஸ்ட்ரா காசு இருந்தால் ஒரு பைனாக்குலர் வாங்கி மேலே பாருங்க, வித்தியாசமாக இருக்கும். சாதாரணமாக பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? இதே ஒரு டெலஸ்கோப்பில் பாருங்க. ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் different. Think differently, live differently, so that you can earn more money. Right? So, any question? Question கேட்க மாதிரி பாக்குறீங்க? என்ன போட்டு பாருங்க? Almost all the successful businesses start with innovative ideas. Innovative ideas உதாரணம் நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். இப்போ உங்க நடைமுறையிலே ஒன்று சொல்றேன். உங்க பீரியட் டைம்ல நான் சொல்றேன். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்ன வீட்டில் என்ன பண்ணாங்க? இட்லி போடுறதுக்கு முன்னாடி மாவு அரைச்சிருந்தாங்க இல்லையா? பாட்டி அம்மாலாம் மாவு அரைச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் என்ன வந்தது? அதை கண்டுபிடிச்சவன் யாரு? கோயம்புத்தூர்காரன் தமிழன். என்ன பண்ணா? அங்கே வந்து மோட்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப இதாக பண்ணுவாங்க. ஸோ மோட்டர்லாம் நம்ம பண்ணுறோமே, அந்த மோட்டரை வச்சு கிரைண்ட் பண்ணுற மாதிரி எதாவது பண்ணலாமா? ஏன்னா பெண்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா போட்டு அரைச்சிக்கிட்டு. ஸோ அது ஈஸியாகிறதுக்கு வெட் கிரைண்டர் ஆரம்பிச்சான். அது இவ்வளோ பெருசாக இருந்தது. அப்புறம் என்ன ஆகுது?
மாவை எடுக்க முடியல, ஏன்னா அள்ளி அள்ளி எடுத்து வைக்கணும். அந்த மாவை எடுத்து விட்டுட்டு என்ன பண்ணான், ஐடியா டில்டிங், டில்டட் வெட் கிரைண்டர்யா அந்த மாதிரி ஆச்சு. அப்புறம் இன்னொன்று என்ன யோசிச்சாங்க, தாய்மார்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க, குடிஞ்சி எடுக்கணும் குடிஞ்சி அரைக்கணும்னு. டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர், டேபிளில் அழைச்சிட்டு உண்டு வச்சுட்டு அரைச்சிடலாம். வாழ்க்கை எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கு. இதுதான் கண்டுபிடிப்பு. இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல நிறைய பணக்காரங்க இருக்கிறது காரணமே இந்த மோட்டர் கண்டுபிடிக்கிறது தான். திருப்பூர் போயிருக்கீங்களா? நமக்கு தெரியுது பனியன் சட்டை தான், ஆனா அவங்களோட உழைப்பு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒரு நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நான் அங்கெல்லாம் போயிட்டு அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ். எப்படிடா விற்கிறது, எப்படிடா இது பண்றது, அந்த மாதிரிலாம் இதே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நாமக்கல் தெரியுமா? இந்தியாவிலேயே முட்டை வியாபாரத்தில் அதிகமாக கொள்முதல் பண்றது நாமக்கல். சிவகாசி தெரியுமா? யார் சிவகாசி வந்திருக்காங்க? அப்பா தளபதி கொஞ்சம் நிமிட விட்டுருங்களாப்பா. சிவகாசி இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா பட்டாசு தயாரிக்கிறது அவங்கதான். சின்ன கிராமம் மாதிரி இருந்தது ஒரு காலத்துல. இன்னைக்கு லீடிங், எவ்வளவு பெரிய ஆர்டர்ஸ் இருந்தாலும் எடுத்து பண்றதுக்கு அவங்க ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இதுதான் பிஸ்னஸ். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் மேட்ச் பாக்ஸ் தயாரிப்பாங்க, ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. தொழில் சிறு தொழில் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நமக்கு இங்கே சென்னையில் இருக்கிறவங்க சிரிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மேட்ச் பாக்ஸ் எப்படி கொடுத்தா அது எரிஞ்சிடுது. அது எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. 5 பைசா லாபம் வரும், ஆயிரக்கணக்கில் பண்ணுவாங்க. அப்போதான் நிறைய காசு வரும். ஸோ ப்ரொடக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பிஸ்னஸ் லைஃப். பிஸ்னஸ் லைஃப்ன்றது ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை, ரைட்? ஏன் வித்தியாசமான வாழ்க்கைனாக்கா, நீங்க உங்க சொந்த காலில் நிற்கலாம், நீங்க நினைச்சதை சாதிக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் பெருக்கலாம். இன்னொன்று முக்கியமான சொல்றேன், நீங்க தொழில் செய்வதனால உங்களுடைய குடும்பம் திருப்தி அடையும். எப்படி அடையன்றீங்களா? நீங்க வயசாயிடுச்சு, தொழில் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி நீங்க நல்லா முன்னேற்ற பண்ணீங்க தொழிலை, கரெக்டுங்களா? இப்போ ஜாலியாக உட்காந்துருக்கீங்க. நீங்க ஒரு 50 வருஷத்துக்கு பின்னாடி உட்கார முடியுமா? அந்த மாதிரி தொழிலில் பண்ணலாம். நீங்க தொழில் பண்ணீங்கன்னா உங்க பையன் கிட்ட அந்த தொழிலை விட்டுட்டு நீங்க ஜாலியாக உட்காந்துக்கலாம், கரெக்டுங்களா? சந்ததியா தொழில் வரும். இது யாருமே யோசிக்கிறது இல்லை. ஒரு தொழில் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த தொழிலை நல்லா விருத்தி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பின்னாடி சந்ததிகளுக்கு கொடுக்கலாம். உங்க பையன் வேலைக்கு அங்கேயும் அலைய வேண்டாம், உங்க தொழிலே அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம், ரைட்? அதுக்கு தாங்க நாங்கள் இப்பயே ஆரம்பிச்சு சொல்றோம் பிசினஸ், ரைட்? தொழில்ன்றது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்க குடும்பத்துக்கு. எப்போ வேணாலும் தொழில் நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு செய்யலாம். எங்கேயாவது வெளியே போகணுமா, ஒரு 2 நாள் பிரேக் எடுக்கலாம், தொழிலை பண்ணலாம். ஒரு வேலைக்கு செஞ்சீங்கன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் அது கம்பெனி தான் போகும். நீங்கள் ஒரு தொழிலை ஒரு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் பேர், இல்லைங்களா? ஸோ இதுதான் நான் சொல்றது, தொழிலில் இருக்கிற நிறைய முக்கியத்துவம், ரைட்? சாதாரணமாக எடுத்துக்காதீங்க. ஏதோ பண்ணுறான், டீ கடைக்காரன் ஒருத்தன் போய் பாருங்க, கரெக்டாக ஒரு 2 மணி நேரம் ஒரு டீ கடைக்கு முன்னாடி நின்று பாருங்க, எத்தனை டீ அவன் கிளாஸில் ஊற்றி கொடுக்குறான்னு யோசிச்சு பாருங்க. பெரிய பணக்காரங்க சொந்த வீடு வாங்கிப்பான். நாட் ஆல் த டீ சாயாவாலஸ் ஆர் புவர், ஓகே? அவன் தொழில் அந்த மாரி ரிச் வெல்லா சொந்த தொழில். அது சொந்த தொழில். அவன் ஆத்மாவும் சரி இருந்தாலும் தொழில், அது அந்த தொழில் மரியாதை கொடுக்குறான். ஸோ தயவு செய்து வித்தியாசமாக நினைங்க. சாதாரணமாக நினைச்சீங்கன்னா சாதாரணமாக தான் இருப்பீங்க. வித்தியாசமாக நினைச்சு அதை பெருகினீங்கன்னாக்கா மேலே போகலாம். எனி கொஸ்டின்? பரவாயில்ல, 2-3 பேர் கொஸ்டின் கேட்டாங்க. This fellow, this man. So from ladies side அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸே வரல. ஏன்?
பாயிண்ட்கள் சொன்னேன். ஏன் ஃப்ரம் லேடி சைடு ஒன்றுமே வரல? நீங்களாம் தொழில் ஆரம்பிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? உங்களுக்கு தெரியுமா, கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு இடத்துல போயிட்டு அந்த குடும்பம் வாழ்க்கை நடத்தும் போது தங்களுக்கு சுயமாக தன் காலில் நிற்க முடியல எத்தனை பெண்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு பார்த்துருக்கீங்களே? அந்த நிலைமை உங்களுக்கு வரக்கூடாது. நீங்களும் ஒரு தொழில் பண்ணி நீங்களும் சம்பாதிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகிறீங்க, உங்கள் அம்மா கிட்ட என்னம்மா வந்து என்ன வச்சுக்கோ, செலவு வச்சுக்கோன்னு கொடுக்கலாம் இல்லையா? இதுதாங்க, உங்களுக்கு காசு இருக்கணும், அதுதான் தொழில் பண்ணுங்கன்ற. ரைட்? ஸோ இந்த காலத்தில் இப்போ 2 பேருமே சமாளிக்கணும், 2 பேருமே முன்னுக்கு வரணும். ஸோ எனி கொஸ்டின் ஃப்ரம் லேடி சைட்? அவ்வளோதான் கேட்டா. What students enjoyed the program? The way I see your face, okay, mind you, what business can be done? Huh? So he has given a spark to make you as an entrepreneur. Very good. So I need 2 feedback from the students, one from girls, one from boys. I'll give you 10 seconds who is the volunteer. Otherwise I will call you. I need one from boy, one from girl. Volunteers, feedback about this morning section and afternoon section. Boys, or else I will call you. Voluntarily you can come. You will clap. Morning section program. My name is Reddy Sonalipika. I am from second year BCom Accounting Finance. Morning section and IIC program கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. 5 ஸ்டேஜ் சொன்னாங்க. எப்படி நம்ம பிசினஸ்ல அப்ளை நம்ம எப்படி அது ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு அந்த மாதிரி இந்த செக்ஷனும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. நானுமே ஃபியூச்சர்ல ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு திங்கிங் வந்துச்சு. Thank you so much sir for Institution Innovation Council. Thank you so much for this sir. Thank you. Thank you. Slowly we have to run out. God bless you. Boys side. ஃபர்ஸ்ட் செஷன் பற்றி சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து நம்ம எப்படிலாம் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதை பற்றி சார் சொன்னாங்க. இந்த செஷனை பற்றி எடுத்துக்கோனா சார் எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூ டைம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் இன்ஸ்டிடியூஷன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Thank you. Anyone want to feedback? ஸோ அதை பற்றி தனியாக ஒரு பர்சனாக கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எனக்கு நிறைய கொடுத்தாரு. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நம்ம காலேஜ் பண்ணி கொடுத்தது ஒரு பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து சார் ஒரு கிளாஸ் இருக்காரு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு சில ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸ்லாம் நான் நிறைய வச்சுருந்தேன். அதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது. அது எப்படி மூவ்மெண்ட் பண்ணுறது எனக்கு தெரியாது. அது எப்படிலாம் பண்ணலாம், ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து இவர் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ பிகாம் முடிச்சுட்டு அதை நான் ட்ரை பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு அந்த ஐடியா டெவலப் பண்ண வச்சு தேங்க்ஸ் சார். அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த காலேஜுக்காகவும் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார். So really happy. See, this is not an end, this is a starting. Here, every week or every fortnight, we'll have one meeting along with the ABC team. You can come out, register yourself as a member in Entrepreneurship Development Cell. Every 15 days or every week, we'll have a meeting, review meeting will be there. We'll guide you till you become an entrepreneur. That promise we'll give. Okay? It's up to you to come. Okay. Bye.
Creative thinking is the key to problem solving. Venkat Desidery once said, "Be brave to think differently and courageous enough to do the doable or undesirable and to achieve the unachievable." Thank you, sir, for initiating this idea in our being. With your motivational, friendly, and illuminating talking. Thank you, sir, for your valuable time to address all the queries with utmost concern. Students, a small announcement. After the vote of thanks, you are requested to assemble in front of photo. Students, I request you to join us for a photo shoot after the vote of thanks. Now, I request our IIC President, Dr. Subhita Ma'am, to propose the vote of thanks. Without, sir. This opportunity given to me to propose the vote of thanks. First, I would like to thank the Heavenly Father for making this event a grand success. Next, I would like to thank our beloved Secretary Sir Dr. G.K. Francis for his generous support to the IIC and EDC. Thank you, sir. Then I extend my thankfulness to our Principal Sir for guiding us in each step of this journey. My heartfelt thanks goes to our coordinator, Ms. Aleta Francis Nam, for her perennial support and help to make this program a splendid one. Thank you, ma'am. And then I would like to thank our chief guest, Dr. Shanmuga Sundaram, Assistant Professor at the Savita Engineering College, for gracing this occasion with his presence and giving us a wonderful session. Thank you, sir. Thanks to the administrative team for the contribution and warm support. I thank all the IIC members for their enduring efforts. Also, I thank all the students for attending this event. Thank you all once again. Management has provided a wonderful lunch, vegetarian lunch. You can collect and have it. Please, after having the lunch, put the wastage in the dustbin. Now, we have a photo session. Request all the